नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज हूँ 21 नवेम्बर शुक्रवार। आज रही देश विदेश राज्यर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर जहां आपण मैंने केवल 10 रु 15 मिनिट समय दे देखिपारे। ता सहित आपण जिलार नाम लिखिदेवे। मुख्यमंत्री बड़ घोषणा, महिला मानक पई खुशी खबर, स्कूल पिलांक पई एक बड़ खबर रही। ता सहित सुभद्रा टंका को लेकिन बड़ अपडेट अच्छी। कौन रही खबर चलता नजर पकाइबा। प्रथम खबर पुणी बदलिबो आधार कार्ड फोटो एवं क्यूआर कोड। पुणी हेबो आउथरे जांच। सरकारी काम हेउ बा बेसरकारी काम हो सबुथरे जरूरी होई पड़िछि आधार कार्ड। कौनसी काम करने पूर्व आपण निजर आधार कार्ड सांगरे भूली गले चिंतार रुहति, किंतु सरकार आनिचंती नूतन नियम। आपण जरूरी डॉक्यूमेंट को अपव्यवहार को लेकिन सब आशंका पड़ुछि। एही विपद को दूरेया तथा आधार कार्ड बर परिवर्तन आनिया जाउछि। आधार कार्ड विभिन्न प्रकार ठकई मध्य होउछि। गरीब गुरीबांकर लक्ष लक्ष टंका सेविंग अकाउंट रु चली जाउछि। एने कि सरकार बड़ गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन आणुचंती। आधार कार्ड रे आपणकर फोटो सहित नाम ठिकाना आदि तथ्य रही तथा गोपनीयता प्रति दृष्टि रही। तेणु खूब शीघ्र आधार कार्ड को लेकिन अपडेट करा जिवो। नूतन आधार कार्ड रे केवल आपणकर फोटो एवं क्यूआर कोड रहिबो। पूर्वर लेखाई नाम ठिकाना आधार कार्ड रे नंबर मध्य हटाई दिया जिवो बोली सूचना मिलुछि। परवर्ती खबर बीएसएनएल यूजर को पई बड़ झटका। मात्र किछि दिन पई डाटा कॉल रो बेनिफिट। सरकारी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनी बीएसएनएल 107 टंका रिचार्ज वैलिडिटी ह्रास करिछि, जहाँ बीएसएनएल तार यूजर पई पुणी आ गोटे झटका देइछि। बेबे बीएसएनएल 4G मध्ये चलिलानी, सबआडे नेटवर्क मध्ये स्ट्रांग हेलानी। बीएसएनएल रो मध्ये अपटूडेट प्रीपेड प्लान रो मध्ये 35 दिन वैलिडिटी हेउथला, किंतु ताकू कमाई दे 28 दिन करा जायछि, जहाँफल वैलिडिटी को आहुरी 22 दिन को ह्रास करा जायछि। तेबे बीएसएनएल रो 197 टंकार प्लान वैलिडिटी ह्रास करिछि। एही प्लान पूर्व 54 दिन वैलिडिटी थिला, किंतु एबे 42 दिन को ह्रास करा जायछि। बीएसएनएल यूजर को संख्या एबे बढ़ी चलिछि। पुणी आउ गोटे बड़ खबर एबे ओडिशा रे हेबो वर्षा। आउ गोटे बड़ लघुचाप आसुची। एने कि चाषी एबे चिंतार पड़ी गलेनी। तेबे 22 तारिख रे एबे आउ गोटे लघुचाप आसुची, जहाँ फल ओडिशा रे 15टी जिले में वर्षा मध्य होई पारे। एने सूचना देइचंती पाणीपाग विभाग। विशेष करी कुआ जाउछि चाषी माने भल अमल करिबा समय रे एही समय रे वर्षा हेउची, जहाँ फल चाषी माने मुंडरे हाथ देई बसचंती। तेबे बंगोपसागर रे बात्या संभावना जगु पाणीपाग संस्थार मॉडल रु पूर्वानुमान मध्य करा जायछि। आसंता सप्ताह रे बात्या सृष्टि संभावना मध्य रहिछि। तेबे पाणीपाग आईएमडी बात्या मान पूर्वानुमान करी मध्य 22 तारिख रे लघुचाप 24 रे अवपात हेबा पूर्वानुमान करछि। अमेरिका पाणीपाग विज्ञानी जासन निकोलस पूर्वानुमान सप्ताह शेष आड़क दक्षिण बंगोपसागर सृष्टि हेबो आउ एक लघुचाप। विशेषज्ञ बात्या आकलन करिसंती। जदे बात्या आसे तार ना रहिबो मध्य सोनार। तेबे भारत महासागर बात्यार नामकरण प्रक्रिया यूएई तरफरु ना रहिबो। परवर्ती खबर मैट्रिक फॉर्म फिलअप अवधि वृद्धि। विद्यालय गुड़िकर अनुरोध को रखी दृष्टि ओडिया माध्यमिक शिक्षा परिषद बा 2026 हाईस्कूल सर्टिफिकेट एचएससी परीक्षा मैट्रिक परीक्षार फॉर्म पूरण अवधि वृद्धि करा जायछि। फॉर्म पूरण करिबार अवधि को वृद्धि करा जाय नवेम्बर 28 2025 धार्य करा जायछि। पूर्वर नियमित एक्स नियमित छात्र छात्री पई फॉर्म पूरण प्रक्रिया नवेम्बर 8 रु नवेम्बर 22 तारिख पर्यंत चलीथिबार शेष थिला, किंतु परिषद स्पष्ट करिछि जे नवेम्बर 28 पर आउ कोनोसी अवधि वृद्धि करा जिवो नाही। छात्र छात्री अधिक सूचना पई बीएससी ऑफिशियल वेबसाइट रे जाई परिदर्शन करि परिबे। परवर्ती खबर होची कृत्रिम द्वीप निर्माण करुछि पाकिस्तान। ट्रम्प को मंतव्य पर भारत रे एबे चर्चा। अमेरिका पूर्वतन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पाकिस्तान में विशाल तैल भंडार थिबा नै सामरिक गणमाध्यम रे मंतव्य देबार मासे परे पाकिस्तान तैल एवं गैस अन्वेषण को त्वरान्वित करिया पई एक कृत्रिम द्वीप निर्माण करुछि। तेबे विशेषज्ञ माने बहु कोटी टंकार प्रकल्प सफलता नै संदेह प्रकाश करिसंती। राष्ट्रायत्त शक्ति कंपनी पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड बा समुद्र जमी उद्धार करी सिंध उपकूल रे 30 किलोमीटर दूर रे सुजागल निकट रे एक कृत्रिम द्वीप निर्माण करुछि। एही निर्माण कार्य आसंता फेब्रुआरी मास शेष हेबो बोली कुआ जाउछि। तुरंत ड्रिलिंग कार्य आरंभ हेबो पीपीएल महाप्रबंधक आदर्श पालेकर सूचना मध्ये मिलिछि। तेबे सबुठार बड़ कथा होछि एही ढांचा 6 फुट उच्च हेबो। एथिरे दिन राति ड्रिलिंग कार्य करा जिवो।
ପାକିସ୍ତାନ ତୈଳ ଅନ୍ୱେଷଣ ପ୍ରୟାସରେ ବୃଦ୍ଧିରେ ପଛରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବା ତାରିଫ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ଯେତିକି ଥିଲା ସେତିକି ରହିବ। ସେପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯଦି ରୁଷଠୁ ବା ଇରାନଠୁ କୌଣସି ଲୋକ ତେଲ ନିଏ ପୁଣି ଆଉଥରେ ତାରିଫ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ନଭେମ୍ବର 21ରୁ 23 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଜୋହାନ ଗସ୍ତ କରିବେ। ସେଠାରେ 20ତମ ଏବଂ G20 ନେତାଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଏହା ଗ୍ଲୋବାଲ ସାଉଥରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା କ୍ରମାଗତ ଚତୁର୍ଥ G20 ସମ୍ମିଳନୀ ହେବ। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ G20 ଏଜେଣ୍ଡା ଉପରେ ଭାରତର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରଖିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ 3ଟି ଅଧିବେଶନ ଭାଷଣ ଦେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। G20 ନେତାଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଜୋହାନବର୍ଗର ଉପସ୍ଥିତ କିଛି ନେତାଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକର କରିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଭାରତ ବ୍ରାଜିଲ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ନେତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୈଠକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, SIR ଅଭିଯାନ ପ୍ରଭାବ, ସୀମାରେ ଅଟକିଲେ 500 ବାଂଲାଦେଶୀ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ସୀମାନ୍ତରେ ହାକିମପୁର ସୀମାନ୍ତ ଆଉଟପୋଷ୍ଟ ଗତ କିଛିଦିନ ଧରି ଅସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିବା ମହିଳା, ପୁରୁଷ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ମୁହଁର ଭୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟାଗ୍, କମ୍ବଳ, ବାସ୍କ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ବାଂଲାଦେଶ ଫେରିବା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି। ସଂଖ୍ୟା ଏତେ ଅଧିକ ହେଲାଣି ଯେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହାକୁ ବିପରୀତ ପ୍ରବାସ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭାରତରୁ ଖସି ପଳାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଅବଦୁଲ ମୋମିନ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଛନ୍ତି 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସାତକ୍ଷୀରା ଜିଲ୍ଲାର ଦେଇ ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଜଣେ ଦଲାଲକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ହାଉଡ଼ାରେ ଡକୁମୁରିରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ SIR ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆମେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲୁ। ମୁଁ ଶୁଣିଲି BSF ଆମକୁ ଫେରାଇ ଦେଉଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ 2 ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ସକାଳେ ଏଠାକୁ ଆସିଯାଇଛି। ଜିରୋ ଲାଇନ୍ ନିକଟରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର 500 ବାଂଲାଦେଶୀ ଶରଣାର୍ଥୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, IPL 2026 ନିଲାମରେ ଏହି 3 ଖେଳାଳିଙ୍କୁ 20 କୋଟିରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଇପାରେ। ସମସ୍ତ 10ଟି ଟିମ୍ ଲଗାଇବେ। ଏଥର IPL 2026 ନିଲାମ ଏକ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହେବ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରାଯାଉଛି। ଆନ୍ଦ୍ରେ ରସଲଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6 ଜଣିଆ ଖେଳାଳି ନିଲାମରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମୋଟ 77ଟି ସ୍ଲଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ଏବଂ ଦଳଗୁଡ଼ିକ 237 କୋଟି ବା $1.5 ବିଲିୟନ ମଧ୍ୟ ବାକି ଅଛି। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ନିଲାମରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ମେଗା ନିଲାମରେ ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ସମେତ 3 ଜଣ ଖେଳାଳି 20 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ନିଲାମ ପାଇଥିଲେ। ଏଥର ମଧ୍ୟ କେତେ ଜଣ ଖେଳାଳି ନିଲାମରେ ରହିପାରନ୍ତି ସେ ନେଇ ନିଲାମ ଯୁଦ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। 1ରେ ଆନ୍ଦ୍ରେ ରସେଲ ବା ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ 2651 ରନ୍ ଏବଂ 123ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ପାଇଁ 12ଟି ସିଜନ ଖେଳିଥିବା ରସେଲଙ୍କୁ ଏଥର KKR ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଖରାପ, ସତର୍କତା ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆଜି ସକାଳେ ଦିଲ୍ଲୀର ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ଉପରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଆବରଣ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ CPBP ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ AQI 400 ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ପାଖାପାଖି 50ରୁ 60 ବା 100 ଭିତରେ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀ 400 AQI ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ଏବଂ ଆଖିରୁ ପାଣି ବୋହିବା, ଯାହାର ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ଅଛି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରୋଗ ବଢ଼ିଯିବା। ଏତେ ବାୟୁ ବିପଦ ଅଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ। ନଭେମ୍ବର 20 ତାରିଖରେ ପଶ୍ଚିମ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ସ୍ଥାନରେ ଶୀତର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାରତର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେହିପରି ନଭେମ୍ବର 21 ତାରିଖରେ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏପଟେ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ବସିବ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ବୈଠକ।
ତେବେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ବୈଠକ ଆଜି ବସିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଲୋକସଭା ଭବନରେ ବସିବ ବୈଠକ। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମୋହର ଲାଗିପାରେ। ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟକୁ ମିଳିବ ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ। ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା, ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁବିଧା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଚାଲିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିହାରରେ 26 ମନ୍ତ୍ରୀ ନେଲେ ଶପଥ। ଜାଣନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ଏକମାତ୍ର ମୁସଲିମ ବିଧାୟକ ଜର୍ମାନ ଖାନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ। ଏପଟେ ପାଟନାରେ ଐତିହାସିକ ଗାନ୍ଧୀ ମଇଦାନରେ 10ମ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ନୀତିଶ କୁମାର, ଯାହାଫଳରେ ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ରହିଲା। ନୀତିଶଙ୍କ ସହିତ 26 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବିଜେପି କୋଟାରେ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ, ବିଜୟ ସିହ୍ନା, ଦିଲ୍ଲୀପ ଜୟସ୍ୱାଲ, ନିତିନ ନବୀନ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମେହତା ଏମିତି ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଜେଡିୟୁ କୋଟାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନୀତିଶ କୁମାର ଶପଥ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଅଶୋକ ଚୌଧୁରୀ, ସୁନୀଲ କୁମାର, ବିଜେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ଏମିତି ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଏବେ ଏଲଜେପିରୁ ମଧ୍ୟ 2 ଜଣ ଯେମିତିକି ଜିତନ ରାମ ମାଂଝୀ ଏବଂ ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁଶବାହା ଦଳରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭାବେ ଶପଥ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି 26 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଲିକାରେ ନୀତିଶ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଏକମାତ୍ର ମୁସଲିମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଜମାନ ଖାନ୍ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାର 34 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ମିଳିଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଟୋଟାଲ ଭାରତରେ 70 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କର ନାମ କଟିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଥିଲେ। ସେପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 21ତମ କିସ୍ତି ମଧ୍ୟ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର 20ତମ କିସ୍ତି ମିଳିନି ତୁରନ୍ତ EKYC କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ 2ଟି କିସ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ତେବେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ 21ତମ ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୃଷି ଭବନଠାରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। କହିଥିଲେ, କୃଷକ ଆମର ସବୁକିଛି, କୃଷକ ବିନା ଆମେ କେବେ ବି ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ତେବେ 21ତମ କିସ୍ତିରେ ଦେଶର 9 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କୃଷକକୁ 18,000 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ମିଳିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତ କଲା ଇଡି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବି ରହିଛି ଲିଙ୍କ। ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଅଭିଯୋଗରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଇଡି ଶିଳ୍ପପତି ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀ ଏବଂ ରିଲାଏନ୍ସ ଗ୍ରୁପ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର 1400 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବାଜ୍ୟାପ୍ତ କରିଛି। ବାଜ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ନଭି ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ପୁନେର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ନିବାରଣ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏବେ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ 9,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ବାଜ୍ୟାପ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଇଡି ପ୍ରାୟ 7,500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ବା ଆବାସିକ ୟୁନିଟ୍, ଅଫିସ୍ ସ୍ପେସ୍ ଏବଂ ଜମି ମଧ୍ୟ ବାଜ୍ୟାପ୍ତ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତିକୁ ନେଇ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଦାବି କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ମେ ମାସରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦକୁ ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଉଭୟ ଦେଶ ଉପରେ 350% ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ରାଜଧାନୀରେ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର। ସୂଚନା ଦେଲେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। 14ରୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ କୁହାଗଲା। ଏଥିପାଇଁ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଜରିଆରେ 90ଟି ଘର ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏହି ଘରଗୁଡ଼ିକ 2 BHK ରହିଛି। ଏନେଇ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ଏଣିକି ଲୋ କଷ୍ଟରେ ଘର ତିଆରି କରି ଯୋଗାଇବେ। ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ଏବେ ଘର ସବୁ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାକୁ ଦିଆଯିବ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏବେ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳା ଗାଁ ଗହଳି ସବୁଆଡ଼େ ଚାଲିବ। ତେବେ ଏସ୍ଏଚଜି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏସ୍ଏଚଜି ମହିଳାଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ମିଳିବ। ଆଜି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମହିଳାମାନଙ୍କର ଯେତିକ ଋଣର ସବୁ ସୁଧ ହାର ଫେରାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆଉ ସୁଧ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେବେ ସବୁ ଋଣମାନଙ୍କରେ ନୁହେଁ, କିଛି ଋଣରେ ଏବେ ଛାଡ଼ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏପଟେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରାର 4ର୍ଥ କିସ୍ତି ମିଳିବ। ସେ ପୁଣି ବି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ, ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ କଟାଯାଇଛି। ଏନେଇକି ବଡ଼ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଥର ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳା ଏସ୍ଏଚଜି ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିବ, ଯାହାଫଳରେ ଏମାନେ ମହିଳାମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଏବଂ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ। ଲକ୍ଷପତି ଦିଦିରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ FSSAI ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ORS ଉତ୍ପାଦକୁ ତୁରନ୍ତ ହଟାଅ। ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଥିବା ORS ଲେବଲ ଲାଗିଥିବା ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦକୁ ତୁରନ୍ତ ବଜାରରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କମିଶନମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନଭେମ୍ବର 16ରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଫଳ ଆଧାରିତ ପାନୀୟ, ରେଡି ଟୁ ସର୍ଭ ଡ୍ରିଙ୍କ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ଯେଉଁଥିରେ ORS ଶବ୍ଦଟି ଏକାକୀ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ସହିତ ବା ORS ଲାଇଟ୍ ORSL ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଖୁଚରା ଦୋକାନ ଇ-କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ତୁରନ୍ତ ହଟାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଲାଇସେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ରଦ୍ଦ ହେବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ORS ନାମରେ କୌଣସି ଲୋକ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେନି ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଜିନିଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାମିଲନାଡୁ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରୀୟ ଅତୁଳନୀୟ। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗତକାଲି ତାମିଲନାଡୁରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷି ସମ୍ମିଳନୀ 2025 ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷିରେ ନିୟୋଜିତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇ ଶ୍ରୀ ମୋଦି କଦଳୀ ଉତ୍ପାଦନ ଦେଖିଥିଲେ। କଦଳୀ ଗଛର ବର୍ଜ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଥିଲେ। ଚାଷୀ ବୁଝାଇଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ କଦଳୀ ବର୍ଜ୍ୟରୁ ନିର୍ମିତ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ। ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ସାରା ଭାରତରେ ଅନଲାଇନ୍ ବିକ୍ରି ହୁଏ କି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷକଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, ଯାହା ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ ଯେ କୃଷକମାନେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ କୃଷକ ଉତ୍ପାଦକ ସଂଗଠନ ବା FPO ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୋଗାଦାନକାରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ତାମିଲନାଡୁର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି। ସେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ଅନଲାଇନରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ, ରପ୍ତାନି ହୁଏ, ସାରା ଭାରତରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାର ସୁପର ମାର୍କେଟରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର ଖବର। ଯଦି ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଆଗାମୀ ସକାଳର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।